Good morning to one and all. In last lecture, we were studied the bacterial diseases regarding with Mycobacterium tuberculosis. In this lecture, we have to study the Staphylococcus aureus. Okay, so let's start. First point is morphology of Staphylococcus aureus. So first upon habitat, these are universal distribution in human, present in boils, absence, forming pus and in skin, throat, nasopharynx, oral mucosa and saliva, from which they are expelled into air as droplets. They are also present in soil, sewage, milk, water and articles used by humans. Okay, हॅबिटेट कुठं असणार तर मोस्टली स्टॅप्लोकोकस ऑरियस आहे, सगळीकडे डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे आणि मोस्टली हा स्टॅप्लोकोकस ऑरियस जो आहे तो ह्युमन बिंगच्या स्किनवरती आपल्याला असलेला बघायला मिळतो आणि त्याचा स्प्रेड जो आहे तो ड्रॉपलेट न्यूक्लिया, जसं आपण मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिसमध्ये बघितले की एअरमध्ये तो ड्रॉपलेट्स असणार आहेत किंवा डस्ट पार्टिकल्स असणार आहेत. या डस्ट पार्टिकल्सच्या थ्रू हा ह्युमन टू ह्युमन स्प्रेड होतो. तर फर्स्ट आपण मॉर्फॉलॉजी बघूया. फर्स्ट मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे की cells are 0.8 to 0.9 micron in diameter. They are ovoid or spherical, non-motile, non-capsulated, non-sporing and gram positive bacteria. ओके, आपण जस्ट प्रॅक्टिकल्स केलेलं आहे या स्टॅप्लोकोकस ऑरियसचं, त्यामुळे आपण स्ट्रेनिंग करून बघितलेलंच आहे की हा ऑर्गॅनिझम कसा दिसतो आणि काय ग्राम नेचर्स आहे त्याचं. तर आपण हे लक्षात ठेवायचं की दे आर ओवाइड और स्पेरिकल, नॉन मोटाईल, नॉन कॅप्सुलेटेड, नॉन स्पोरिंग अँड ग्राम पॉझिटिव्ह बॅक्टेरिया. They are typically arranged in groups or irregular clusters like bunches of grapes in pus, may be single or in pair. Cell wall structures. The cell wall of Staphylococcus aureus consists of three major components. First of all, peptidoglycan, teichoic acids and protein A. These three components are mostly or abundantly present in cell wall of Staphylococcus aureus. Okay, so next point is here some images or Staphylococcus organisms. They are bunches in shape or grape-like structures. Okay, so next point is the cultural characteristics of Staphylococcus aureus. Step by step बघत जाऊया आपण. These are aerobes or facultative anaerobes and grow easily on nutrient agar at 37 degrees Celsius. Optimum pH is required for their growth is 0.4 to 0.6. Growth on nutrient agar shows round, thick, opaque, smooth and raised colonies 2 to 3 micrometer in diameter, shiny like oil paint. They produce golden yellow pigments which develops best at room temperatures. न्यूट्रिएंट आगारवरती ग्रोथ आपण ऑब्झर्व केलेली आहे. तर ही जी ग्रोथ आहे राऊंड, थिक, ओपेक, स्मूथ अँड रेस्ड कॉलनीज असणार आहेत. 2 to 3 मिलीमीटर इन डायमीटर असणार आहे. त्याचबरोबर शायनी लाईक ऑइल पेंट असणार आहे आणि गोल्डन येलो कलरचे पिगमेंट्स इथं न्यूट्रिएंट आगारवरती प्रोड्यूस झालेले देखील आपल्याला बघायला मिळणार आहे. आणि टेम्परेचर आहे ते नॉर्मल आरटीला ते ग्रो होतात. नेक्स्ट आहे ग्रोथ इन न्यूट्रिएंट ब्रॉथ. न्यूट्रिएंट ब्रॉथमध्ये जी स्टॅप्लोकोकस ऑरियसची जी ग्रोथ असणार आहे ती युनिफॉर्म टर्बिडिटी मध्ये असणार आहे आणि विदाउट एनी पिगमेंट फॉर्मेशन ची ग्रोथ न्यूट्रिएंट ब्रॉथमध्ये असणार आहे. नेक्स्ट आहे ब्लड आकार. आता ब्लड आगारवरती
ज्या कॉलनीज फॉर्म होणार आहेत स्टॅफिलोकोकस ऑरियसच्या, त्या ॲज कम्पेअर टू न्यूट्रंट अगर या कॉलनीज लार्ज इन साईज असतात. त्याचबरोबर क्लिअर किंवा हिमोलायसिस झोन अराउंड द कॉलनी आपल्याला बघायला मिळतो. नेक्स्ट आहे एग योल्क प्रेसिपिटेशन. कॉग्युलेज पॉझिटिव्ह strains are grown in glucose yolk broth with capacity. Selective growth आहे Staphylococcus aureus in grow in 10% sodium chloride in broth and also 7% salt agar. ओके, तर स्टॅफिलोकोकस ऑरियस हा जो पॅथोजेनिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे तो मोस्टली सॉल्ट टॉलरंट मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट आहे biochemical characteristics of Staphylococcus aureus. First, the metabolic activity of pathogenic strains are characterized by the formation of acid in dextrose, lactose, sucrose, and mannitol. Next आहे gelatin liquefaction, productions of gelatinase, formation of acid in litmus milk with clotting. Coagulase positive strains ferment mannitol. All strains are catalase positive. ओके, ह्या सगळ्या बायोकेमिकल टेस्ट आपण प्रॅक्टिकल्सच्या वेळी करून बघितलेलेच आहेत. डेक्स्ट्रोज, लॅक्टोज, सुक्रोज, मॅनिटॉल ह्या ज्या शुगर्स आहेत आणि ह्या शुगर्स प्रेझेंट फॉर्म होतातच, त्याचबरोबर ॲसिड देखील फॉर्म होणार आहे. जिलॅटिनस लिक्विफॅक्शन प्रोडक्शन ऑफ जिलॅटिनस एन्झाईम प्रोड्यूस करतं स्टॅफिलोकोकस ऑरियस. त्याचबरोबर लिटमस मिल्क विथ क्लॉटिंग प्रोड्यूस करणार आहे. कॉग्युलेज पॉझिटिव्ह स्ट्रेन्स जे असणार आहेत स्टॅफिलोकोकस ऑरियसच्या, ते मॅनिटॉल फर्मेंट करण्याची ॲबिलिटी देखील यांच्याकडे असणार आहे. आणि ह्या सगळ्या स्ट्रेन्स असणार आहेत स्टॅफिलोकोकस ऑरियसच्या, ते कॅटलेस पॉझिटिव्ह असणार आहे. तो नेक्स्ट पॉइंट आहे की अँटीजेनिक स्ट्रक्चर्स. तर अँटीजेनिक स्ट्रक्चर्स काय असणार आहे स्टॅफिलोकोकस ऑरियसचं, तर the antigenic structures of Staphylococcus aureus is very complex. Biological and chemical properties of only few antigens have been studied. Host phagocytic response is very important to determine the cause of infections. First point आहे पेप्टाइड ग्लायकन. आता पेप्टाइड ग्लायकन काय करत असेल अँटीजेनिक स्ट्रक्चर्स स्टॅफिलोकोकस ऑरियसच्या, तर पेप्टाइड ग्लायकन इलिसिट्स बोथ ह्युमरल अँड सेल्युलर इम्युन रिस्पॉन्स. पेप्टाइड ग्लायकनमुळे काय होणार आहे की ह्युमरल अँड इम्युन रिस्पॉन्स, सेल्युलर इम्युन रिस्पॉन्स आहे तो इलिसिट्स होणार आहे. त्याचबरोबर आपल्याला माहिती आहे की IgG अँटीबॉडीज ज्या सिरममध्ये IgG अँटीबॉडीज होणार आहेत त्यांची लेवल इन्क्रीज होणार आहे सिरममध्ये. आणि ज्यावेळी स्टॅफिलोकोकस ऑरियसचं ज्यावेळी इन्फेक्शन होतं तिथं हा IgG अँटीबॉडीज ऑप्सनायझेशनसाठी मदत करणार आहे. स्टॅफिलोकोकस ऑरियसला किल करण्यासाठी जे ऑप्सनायझेशन प्रोसेस चालू होणार आहे, या प्रोसेसमध्ये हा पेप्टाइड ग्लायकन हेल्प करतो. तर हा ऑप्सनायझेशन आपल्याला माहिती आहे की जस्ट किंवा फॅगोसायटोसिस जसं होतं तशाच पद्धतीने ऑप्सनायझेशन होणार आहे. नेक्स्ट आहे क्लम्बिंग फॅक्टर. इट इज अ वॉल कंपोनंट फाउंड इन पॅथोजेनिक स्ट्रेन्स. इट बाइंड्स प्लाझ्मा फायब्रोजन इन टिश्यू exudate only non-capsulated strains show clumping reactions. ओके, तर मोस्टली क्लम्बिंग फॅक्टर आहे सगळ्या टाईपच्या पॅथोजेनिक मायक्रो ऑर्गॅनिझम्समध्ये हा बघायला मिळतो. आणि इट बाइंड्स हा क्लम्बिंग फॅक्टर आहे तो फायब्रोनोजेन टिश्यू सोबत बाइंड होतो. आणि हा बाइंड तर ज्या कॅप्सुलेटेड स्ट्रेन्स असणार आहेत स्टॅफिलोकोकस ऑरियसच्या किंवा कॅप्सूल प्रोड्यूस करणाऱ्या ज्या स्ट्रेन्स आहेत त्यांच्यामध्ये हा क्लम्बिंग फॅक्टर किंवा क्लम्बिंग रिॲक्शन्स आपल्याला बघायला मिळतात. नेक्स्ट अँटीजेनिक स्ट्रक्चरमधला पॉईंट आहे टिकॉइक ॲसिड्स.
Teichoic acid is a major antigenic determinant of all strains. It requires lytic enzymes for release receptors. Protein of Staphylococcus aureus contains teichoic acid is maintain cationic environment of cells and control activities of autolytic enzymes during growth. टिकॉइक ॲसिड्स काय करतं की कॅटॉनिक इन्व्हायरमेंट सेल्सला प्रोव्हाइड करतं आणि हे प्रोव्हाइड केल्यामुळं काय होणार आहे की ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत ॲटोलॅटिक एन्झाईमच्या ज्या स्टॅप्लिकोकस ऑरियसच्या ज्यावेळी ग्रोथ चालू असणार आहे किंवा ग्रोथ होण्यासाठी स्टार्ट झालेली असणार आहे त्या कंडिशनमध्ये ॲटोलॅटिक एन्झाईमची ॲक्टिव्हिटी कंट्रोलमध्ये करून ठेवण्यासाठी ह्या टिकॉइक ॲसिड्स काय करतं की कॅटॉनिक इन्व्हायरमेंट सेल्सला प्रोव्हाइड करतं. ओके, सो नेक्स्ट पॉईंट आहे प्रोटीन ए. आता प्रोटीन ए काय करणार आहे तर स्पेसिफिक टाईपचे हे अँटीजेन आहे आणि हे अँटीजेन 90% ऑफ इट ऑकर्स इन सेल वॉल. सेल वॉल स्टॅप्लिकोकस ऑरियसच्या सेल वॉलमध्ये हे 90% प्रोटीन ए प्रेझेंट असतं आणि हे प्रोटीन काय करतं की प्रोटीन ए एक्झिट्स many biological effects. It is anti-complementary, anti-phagocytic and chemotactic elicits. तर हे सगळे फंक्शन्स आपण बघितलेलेच आहेत की अँटी कॉम्प्लिमेंटरी किंवा अँटीफायगोसायटिक किंवा किमोटॅक्टिक म्हणून हा प्रोटीन ए स्टॅप्लिकोकस ऑरियसच्या सेल वॉलमध्ये राहून काम करत असतो. नेक्स्ट आहे हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन्स अँड प्लेटलेट इंजुरी. किमोटॅटिक किंवा प्रोटीन ए आहे तो हायपरसेन्सिटिव्हिटी रिॲक्शन्स इलिसिट्स करतो. त्याचबरोबर प्लेटलेट इंजुरीज देखील हा प्रोटीन ए स्टार्ट करणार आहे. नेक्स्ट आहे मोड ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ स्टॅप्लिकोकस ऑरियस. आता स्टॅप्लिकोकस ऑरियस ह्युमन टू ह्युमन किंवा कम्युनिटीजमध्ये तो कोणत्या वेजनी स्प्रेड होणार आहे तर आपल्याला माहिती आहे आपण मायक्रोबॅक्टेरिया आणि ट्युबरक्युलोसिसमध्ये बघितले की ह्युमन बिंगच्या टॉकिंग, स्नीझिंग किंवा याच्या थ्रू तो स्प्रेड होत होता एअर ड्रॉपलेट्सच्या थ्रू. सेम स्टॅप्लिकोकस ऑरियस देखील पर्सन विथ लिजन किंवा एअरबॉर्न ड्रॉपलेट्स किंवा सिम्टमॅटिक कॅरियर्स किंवा क्रॉस इन्फेक्शन्सच्या थ्रू काय होतं मोस्टली हा स्टॅप्लिकोकस ऑरियस एका इन्फेक्टेड पर्सन्समधून हेल्दी पर्सनकडे स्प्रेड होतो. दिस बॅक्टेरिया आर स्प्रेड बाय हॅव्हिंग direct contact with infected persons by using a contaminated objects or by inhaling infected droplets dispersed by sneezing or coughing. Skin infections are common, but the bacteria can spread through the bloodstreams and infect distant organs. ओके, जे हॉस्पिटलायझेसचे जे इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट्स असणार आहेत किंवा जे यूज केलेलं जे मटेरियल आहे ते प्रॉपर डिस्कार्ड नाही केलं तर त्याच्या थ्रू देखील या स्टॅप्लिकोकस ऑरियसचं इन्फेक्शन होऊ शकतं. त्याचबरोबर एका इन्फेक्टेड पर्सन्सकडून ज्यावेळी स्नीझिंग किंवा कफिंगच्या थ्रू ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियावरती ह्या स्टॅप्लिकोकस ऑरियस सेट होणार आहे आणि असे जर इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाय ज्यावेळी हेल्दी पर्सनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये किंवा असे ड्रॉपलेट्स ज्यावेळी हेल्दी पर्सन इनहेल्स करणार आहे तर अशा ड्रॉपलेट्सच्या थ्रू किंवा रेस्पिरेटरी सिस्टीमच्या थ्रू हा स्टॅप्लिकोकस ऑरियस एंटर होतो किंवा त्याच्या स्किनवरती जाऊन त्याचा डिसीज कॉज करायला स्टार्ट करतो. ओके, सो आपण डिटेलमध्ये मोड ऑफ ट्रान्समिशन बघायचं आहे. काय सांगितले कॉमन सोर्स आहेत ह्युमन बिंग्स. मोड ऑफ ट्रान्समिशनचे कॉमन सोर्स ह्युमन बिंगच आहेत. पेशंट्स विथ superficial and respiratory infections spread a lot. 10 to 30% of healthy adults carry it in nodes. Okay, common in ओके, तर हे सगळे जे सिम्पटम्स सांगितलेले आहेत
Few bacteria called hospital strains developed resistance easily. Main reasons for hospitals acquired wound infections and other cross infections. मी मगाशीच तुम्हाला एक्सप्लेन केले की ज्यावेळी हॉस्पिटल्समधून जे मॅक्झिमम अमाऊंटचा जो वेस्ट मटेरियल जनरेट होतं, हा जर जनरेट झालेला किंवा वेस्ट मटेरियल जनरेट झालेलं जे असणार आहे तर प्रॉपरली ते डिस्कार्ड नाही केलं किंवा बर्न नाही केलं तर याच्या थ्रू तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस स्प्रेड होणारच आहे. त्याचबरोबर ह्युमन बिंग्स हेल्दी पर्सन किंवा 10 to 30% ह्युमन बिंग्स हेल्दी अडल्ट्स जे आहेत ते हा स्टेफिलोकोकस ऑरियस यांच्या नोजच्या थ्रू हा स्प्रेड होऊ शकतो किंवा ह्युमन बिंगच ह्या गोष्टीला किंवा स्टेफिलोकोकस ऑरियसच्या स्प्रेडिंगसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. हे आता नेक्स्ट काय सांगितलेलं आहे की Staph can be transmitted by infected persons and by carriers. Factors that appears to be related to transmitting staph from one person to another or making person more susceptible to infections including poor hygiene, especially lack of hand washing, close physical contact or crowded conditions, sharing personal products, contaminated laundry items, lancing or puncturing, picking boils with fingernails or tweezers. हे सगळे जे सिम्पटम्स आहेत किंवा ह्या सगळ्या कंडिशन्समध्ये तो इझिली स्प्रेड होऊ शकतो. पुअर हायजीन जसं सांगितलं की पर्सनल आपण हायजीन नाही ठेवली तरी देखील हा स्टेफिलोकोकस ऑरियस डिसीज कॉज करू शकतो किंवा स्किन इन्फेक्शन्स चालू करू शकतो. हँड वॉशिंग आहे, क्लोज फिजिकल कॉन्टॅक्ट किंवा क्राऊडेड कंडिशन्सच्या ठिकाणी जाणं अवॉइड केलं पाहिजे किंवा शेअरिंग पर्सनल प्रॉडक्ट्स आहेत ते देखील अवॉइड केलं पाहिजे. तर असे सगळे कंटॅमिनेटेड लॉन्ड्री आयटम्स आहेत हे मोस्टली आपण अवॉइड केलं पाहिजे. तर आपण याचं ट्रान्समिशन आहे स्टेफिलोकोकस ऑरियसचं ते कंट्रोलमध्ये आणू शकतो किंवा स्टॉप करू शकतो. नेक्स्ट आहे pathogenesis of Staphylococcus aureus. Okay, so first point आहे in the typical staphylococcal skin infection, the organism penetrate an herbaceous gland or hair shaft where they find an environment nutritionally suitable for growth. ओके, ज्यावेळी हा स्टेफिलोकोकस ऑरियस स्किनवरती येणार आहे ह्युमन बिंगच्या त्यावेळी तो मोस्टली काय करतो की हेअर शाफ्ट्स किंवा ज्या एबॅशियस ग्लँड्स असणार आहेत तिथं तो त्याच्या ग्रोथसाठी सुटेबल इन्व्हायरमेंट कुठं त्याला अवेलेबल होतं ते फाइंड आउट करतो. नेक्स्ट 3rd डिग्री बर्न्स आहेत आणि इथं मी सांगितलं की जिथं फेवरेबल कंडिशन्स स्किनवरती आल्यानंतर त्याच्या ग्रोथसाठी सुटेबल इन्व्हायरमेंट कुठं त्याला अवेलेबल होणार आहे तिथं तो सेट होतो आणि तिथं आपला डिसीज कॉज करण्यासाठी किंवा स्किन इन्फेक्शन सुरू करतो. मोस्टली हा जो स्टेफिलोकोकस ऑरियस आहे तो 3rd डिग्री बर्न्स, ट्रॉमॅटिक वुंड्स, सर्जिकल इन्सिजन्स, trophic ulcers and certain viral infections are among the many precipitating causes of Staphylococcus diseases. ट्रॉमॅटिक वुंड्स किंवा जे वुंड्स असणार आहेत ते फार दिवसाचे किंवा खूप असे वुंड्स असणार आहे त्याच्यामध्ये स्टॅफिलोकोकस ऑरियसच्या किंवा इन्फेक्शनमुळे हे वुंड्स झालेले असणार आहेत किंवा 3rd डिग्री बर्न किंवा 70% बर्न झालेले पर्सन्स असणार आहेत त्यांना देखील हा स्टॅफिलोकोकस ऑरियस डिसीज कॉज करू शकतो. तर हे सगळे डिसीज जे आहेत ते सगळे स्टॅफिलोकोकस होतात. तर नेक्स्ट आहे लोकल इन्फेक्शन ऑफ स्किन इन्फेक्शन्स, सबक्युटेनियस टिश्यू कॉज बॉइल्स. आपल्याला याच्या इमेजेस पुढं नेक्स्ट स्लाइडमध्ये बघायचेच आहेत या सगळ्या
डिसीजच्या किंवा स्किन इन्फेक्शनच्या when generalized they may cause septicemia, cellulitis, acute osteomyelitis. Some strains growing food containing milk or cream produce enterotoxin causing आपण हे नेक्स्ट स्लाइडमध्येच इमेजेस बघूयात, लगेच आपल्याला लक्षात येईल. ओके, तर हे पॅथोजेनेसिस आहेत स्टॅफिलोकोकस ऑरियसचे. नेक्स्ट पॉइंट आहे नेक्स्ट पॉइंट आहे सिम्पटम्स ऑफ स्टॅफिलोकोकस ऑरियस. तर प्रायमरी अँड सेकंडरी सिम्पटम्स काय असणार, तर प्रायमरीमध्ये मोस्टली रुबर, एरिथ्रिमा, पेन, वॉर्मथ, स्वेलिंग, प्लुरन्स, फीवर हे सिम्पटम्स आहेत प्रायमरी. जे फर्स्ट किंवा अर्ली स्टेजमध्ये जे सिम्पटम्स स्टॅफिलोकोकस ऑरियसचे आपल्याला दिसणार आहेत, तर ते हे एरिथ्रिमा, पेन, वॉर्मथ, स्वेलिंग, प्लुरन्स, फीवर हे असणार आहेत. नेक्स्ट सेकंडरी इन्फेक्शन काय आहे किंवा सेकंड स्टेजमध्ये आपल्याला डिलेड हेलिंग, चेंजेस इन ऊन बेड कलर, हायपरग्रॅन्युलेशन, अबनॉर्मल इन्क्रीज ऑर्डर, इन्क्रीज ड्रेनेज. तर हे सगळे जे आहेत ते सेकंडरी सिम्पटम्स आहेत स्टॅफिलोकोकस ऑरियसच्या किंवा सेकंड स्टेजमध्ये हे सिम्पटम्स आपल्याला बघायला मिळतात. इथं काही इमेजेस आहेत. बॉईल, सेल्युलायटिस, इन्फेक्शन्स इन हेअर फॉलिकल्स, एम्टिमेशन. नेक्स्ट हे सगळे सिम्पटम्स किंवा डिसीज, स्किन इन्फेक्टेड आहेत डिसीज बिकॉज ऑफ स्टॅफिलोकोकस ऑरियस. ओके, सो तुम्हाला जर स्किन इन्फेक्शन डिसीजेस विच आर कॉज्ड बाय स्टॅफिलोकोकस ऑरियस, अजून काही डिसीजेसची इमेजेस जर तुम्हाला बघायचे असतील तर नेटवरती याचे इमेजेस खूप अवेलेबल्स आहेत. ते तुम्ही बघू शकता की खूप डेंजर इन्फेक्शन या स्टॅफिलोकोकस ऑरियसमुळे होणार आहे. त्याचबरोबर ॲक्यूट इन्फेक्शन देखील किंवा डीपमध्ये देखील इन्फेक्शन या स्टॅफिलोकोकस ऑरियसचं होऊ शकतो. तर सिम्पटम्स आहेत त्याचे रेडनेस, वॉर्म, स्वेलिंग, टेंडरनेस ऑफ स्किन, बॉइल्स, ब्लिस्टर्स, मे हॅव पस ऑर अदर ड्रेनेज. ओके, हे सिम्पटम्स आहेत. त्याचबरोबर वूंड एरिया इज रेड, swollen, warm, pain, pus, fever, red streaks or trails on skin near wound. See healthcare provider immediately. तर इथं इमेज मी तुम्हाला एक दाखवलेली आहे की किती डेंजर हा स्टॅफिलोकोकस ऑरियसचं इन्फेक्शन होऊ शकतं, की रेडनेस असणार आहे, त्याचबरोबर पस आणि फीवर येणार आहे ह्या ऊनच्या इन्फेक्शनमुळे किंवा स्टॅफिलोकोकस ऑरियसच्या डिसीजेसमुळे. ओके, तर खूप अशा इमेजेस अवेलेबल्स आहेत. अजून तुम्ही नेटवरती सर्च करू शकता. मी फार थोड्या इमेज स्लाइड्समध्ये एंटर केलेल्या आहेत. नेक्स्ट आहे सिम्पटम्स ऑफ फूड पॉयझनिंग. स्टॅफिलोकोकस ऑरियस आपण काय या आधीच्या स्लाइड्समध्ये बघितलेलं आहे की स्टॅफ आहे तो काही फूडमधून देखील ट्रॅव्हल करतो आणि असे जर फूड जर हेल्दी पर्सनच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर तो ह्युमन बिंग्सना डिसीज कॉज करू शकतो. तर फूड पॉयझनिंग कशामुळे होणार आहे, तर कॉज्ड वेन consuming food in which Staphylococcus aureus has multiply and form endotoxins. फूडमध्ये हा ऑर्गॅनिझम मल्टिप्लाय होतो आणि एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करतो आणि असे एंडोटॉक्सिन जर ह्युमन बिंगच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आलं तर डिसीज कॉज होणार आहे. सिम्पटम्स आहेत याचे हे सगळे सिम्पटम्स आहेत
हेडेक, स्वेटिंग, डायरिया, फीवर, अब्डॉमिनल पेन, क्रॅम्प, व्हॉमिटिंग हे सगळे सिम्पटम्स आहेत फूड पॉयझनिंगचे. ओके, क्युटॅनियस इन्फेक्शन्स आहेत, तर इथं तुम्ही बघू शकता की आपण हेअर शाफ्टमध्ये तो ऑर्गॅनिझम आहे स्टॅफ ऑरियस आहे, तो जाऊन तिथं त्याच्या ग्रोथसाठी सुटेबल इन्व्हायरमेंट फाइंड आउट करतो आणि तिथं तो सेट होतो. तर इथं तुम्ही बघू शकता की इथं रेडनेस आहे, त्याचबरोबर पस फॉर्मेशन देखील झालेलं आहे. तर हे जे आहे ते स्टॅफिलोकोकस ऑरियसमुळे कॉज झालेलं आहे. ओके, त्याचबरोबर इथं तुम्ही पापणीला देखील जे इन्फेक्शन झालेलं आहे ते स्टॅफिलोकोकस ऑरियसमुळे झालेलं आहे. इथं अजून काही इमेजेस ॲड केलेले आहेत मी, ते तुम्ही बघू शकता की स्टॅफिलोकोकस ऑरियसचे फार कमी इमेजेस अवेलेबल्स मी स्लाईडमध्ये एंटर केलेले आहेत. नेक्स्ट पॉईंट आहे लॅबोरेटरी डायग्नॉसिस. आता लॅबोरेटरी डायग्नॉसिस ऑफ स्टॅफिलोकोकस ऑरियस किंवा स्किन इन्फेक्शन झाल्यानंतर खूप साऱ्या लॅबोरेटरी डायग्नॉसिस देखील अवेलेबल आहेत. त्या टेस्ट करून आपण स्टॅफिलोकोकस ऑरियसचं डिटेक्शन करू शकतो, कारण ट्रीटमेंट्स देखील आपण त्याच्यावरती घेऊ शकतो. फर्स्ट पॉईंट आहे प्लुरंट फ्लुइड्स, sputum and urine specimens should be streaked directly on blood agar plate and inoculate into tube of thioglycolate broth. की जे स्पेसिमेन्स असणार आहे पेशंटचं, फॉर एक्झाम्पल पस, प्लुरंट फ्लुइड किंवा स्पुटम किंवा युरिन स्पेसिमेन्स जरी असेल तर ते डायरेक्टली ब्लड आगारवरती स्ट्रिक करायचं आहे आणि इन्क्युबेट करायचं आहे. आफ्टर सम इन्क्युबेशन पिरियड आपण त्या प्लेट्स ऑब्झर्व करायचे. जर ग्रोथ आली असेल तर फर्दर आपण त्याचे टेस्ट करून बघायचे. तर नेक्स्ट आहे फॉर ब्लड कल्चर्स 10% of tryptose phosphate broth is used. Identification of Staphylococci and differentiation of Staphylococcus aureus from Staphylococcus epidermis are based on colonial and microscopic morphology, catalase and coagulase production, and acid productions from certain carbohydrates. Okay. तर या पद्धतीनं आपण लॅबोरेटरी डायग्नॉसिस करू शकतो स्टॅफिलोकोकस ऑरियसचं. तर ब्लड आगार मोस्टली यूज केलं जातं. नेक्स्ट पॉईंट आहे प्रिव्हेंशनसाठी आपण काय काय केलं पाहिजे की आपले हँडवॉश आपण रेग्युलरली केलं पाहिजे. जे वुंड्स असणार त्यांना कव्हर केलं पाहिजेत. रिड्यूस टेम्परंट रिस्क किंवा अवॉइड शेअरिंग पर्सनल केअर आयटम्स केलं पाहिजेत. कुकिंग अँड स्टोअरिंग फूड प्रॉपरली. तर ह्या सगळ्या कंडिशन्स आपण स्टॅफिलोकोकस ऑरियसच्या इन्फेक्शन्स प्रिव्हेंट करण्यासाठी करू शकतो. किंवा मल्टिपल अँटीबायोटिक रेजिस्टन्स complicates treatments but also provide a reservoir of genetic antibiotics resistance, including methicillins. For virulent Staph aureus, therapy should be based on antibiogram. In absence of antibiogram, aminoglycides, cephalothin, ceftriaxone, rifampicin, vancomycin, gentamicin should be given. Linomycin is unique in skin infections. ओके, हे सगळे अँटीबायोटिक्स आहेत. तर स्टॅफिलोकोकस ऑरियसचे जे इन्फेक्शन जे झालेलं असणार आहे स्किन इन्फेक्शन, तर ते कंट्रोलमध्ये आणण्यासाठी हे सगळे अँटीबायोटिक्स मोस्टली अवेलेबल आहेत मेडिकल फील्डमध्ये. आता प्रिव्हेंशनसाठी अजून काय करू शकतो आपण, तर regular hand washing is most important means preventing staph transmission. They should also have necessary running water, soap and paper towels or hand sanitizer for a proper hand hygiene. हँड हायजिनिक जे क्लिनिकल फील्डमध्ये जे लोक काम करतात त्यांनी ह्या कंडिशन्स फॉलो केल्या पाहिजे. त्याचबरोबर हेल्दी
आपली स्किन चांगली ठेवण्यासाठी देखील आपण हे रेग्युलर आपण ह्या कंडिशन्स फॉलो करणं गरजेचं आहे. पर्सन शुड रुटीनली वॉश हँड्स विथ सोप अँड रनिंग वॉटर बिफोर इटिंग. ह्या आपल्याला कंडिशन सगळ्या माहितीच आहेत, आपण रेग्युलर फॉलो करतोच. त्याचबरोबर आफ्टर युझिंग बाथरूम्स वेन हँड्स आर विजिबली डर्टी, before and after physical contact with clients, and when there has been contact with blood or other body fluids, mucous membrane or broken skins. हे आपल्याला माहिती आहे की आपण रेग्युलर ह्या कंडिशन्स फॉलो केल्या पाहिजेत. Plain liquid soap is effective in killing staph. Bar soaps is not recommended in public settings. Antimicrobial or antibacterial soaps with active ingredient, triclogens or other antibacterial agents are not necessary. ओके, तर ह्या कंडिशन्स आपण फॉलो केल्या पाहिजे स्टॅफिलोकोकस ऑरियसला प्रिव्हेंट करण्यासाठी किंवा त्याचे डिसीजेस प्रिव्हेंट करण्यासाठी किंवा कंट्रोलमध्ये ठेवण्यासाठी. तर बेस्ट प्रिव्हेंशन मेथड्स आहेत स्टॅफिलोकोकस ऑरियसचे. तर मेंटेनिंग गुड हायजीन्स अँड रेग्युलर फ्रिक्वेंट हँडवॉश. हे गुड हायजीन असणार आहे किंवा गुड हॅबिटेट असणार आहे. अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन्स, स्टॅफिलोकोकल इन्फेक्शन्स इन्क्लुडिंग मार्स occurs most frequently among persons where the are present. These include crowding contact, compromised skin, contaminated items and surface lack cleanliness. या कंडिशन्स आहेत किंवा ह्या जर सवयी जर आपण व्यवस्थित लावून घेतल्या तर स्टॅफिलोकोकस ऑरियसचं इन्फेक्शन हे होण्याचे चान्सेस जे आहेत ते कमी करू शकतो किंवा रिड्यूस करू शकतो. आता ट्रीटमेंट्स आहेत स्टॅफिलोकोकस ऑरियसवरती आपण बघितले की काही अँटीबायोटिक्स देखील अवेलेबल आहेत किंवा आपण मगाशी बघितलेत की काही जर हॅबिटेट्स आपण रेग्युलर फॉलो केल्या तरी देखील याचं आपण कंट्रोलमध्ये करू शकतो. तर अँटीबायोटिक थेरपी आहेत किंवा ड्रेनेज आहेत किंवा डिव्हाइस रिमूव्हल आहेत किंवा रिमूव्हल डेड टिश्यू जे स्टॅफिलोकोकस ऑरियसच्या इन्फेक्शनमुळे जे वूंड फॉर्मेशन होणार आहे किंवा ज्या सेल्स तिथं डेड होणार आहेत तर असे टिश्यू देखील आपण आपल्या बॉडीपासून रिमूव्ह करणं गरजेचं आहे. तर ह्या सगळ्या ट्रीटमेंट स्टॅफिलोकोकस ऑरियसच्या इन्फेक्शन्सवरती किंवा डिसीजेसवरती मेडिकल फील्डमध्ये अवेलेबल आहेत. तर आपण या लेक्चर्समध्ये स्टॅफिलोकोकस ऑरियस मॉर्फॉलॉजी, कल्चरल, बायोकेमिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स, अँटीजेनिक स्ट्रक्चर्स, पॅथोजेनेसिस, मोड ऑफ ट्रान्समिशन्स, त्याचबरोबर अजून पॉईंट बघितले ते म्हणजे लॅबोरेटरी डायग्नोसिस बघितलं, प्रिव्हेन्शन बघितलं, कंट्रोल बघितलं आणि ट्रीटमेंट लास्ट पॉईंट बघितला. तर हे सगळे पॉईंट्स आपण स्टॅफिलोकोकस ऑरियसचे बघितलेले आहेत. जर तुम्हाला याच्यामध्ये काही डाऊट्स असतील किंवा कन्फ्युजन असेल तर तुम्ही मला विचारू शकता. अजून तुम्हाला जर याच्या रिटर्न नोट्स हवे असतील तरी देखील माझ्याकडे अवेलेबल आहेत. तर इथं आपण थांबूया. थँक्यू.